वेलकम हो गया यूट्यूब के नवे आने वाले दोस्तों का की हाल है जनाब। सब खैरियत तो उम्मीद है सब खैरियत नाल होंगे। तो भाजन कबूतरबाजी की गल हो रही सी, कबूतरबाजी तो हो गई है तकरीबन एंड। कुछ दोस्तों की अज की इतलाह हैगी सी कि कबूतर अपना ना बंद कर दिए, बिल्कुल ही कढ़ने भी नहीं गए, तो जाल भी अपने आप ही उतार दिए। मंडे नहीं सुनिया ऑपरेशन कोई डाढ़ा ही होने वाला स्टार्ट। तो काफ़ी दोस्तों दी कालां भी आईयां और ने जी असीं तो बाहर दे ने ते असीं सिर्फ इस वेट च हैगे कि चलो मतलब कोई नोटिस आ जाए तो असीं भी ला देना है। असीं किहड़ा मतलब अदारियां नाल किसी की लड़ाई थोड़ी हैगी। बाकी अल्लाह खैर करे। एक पैगाम हैगा सी जिहड़ा असीं समझदे सी कि बहुत ज़रूरी है देना। सानूं पिछों कॉल है सी, उन्होंने कहा यार मेरे कोलों तुसीं ऐलान कर दो। मैं कहा चोई साहब ऐलान की करना है, कबूतरबाजी तो फिलहाल बैंड अप हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं जी साढ़े यार उन्होंने की गल एक बंदे ने कहना मेरा वस नहीं चल रहा, मैं इत्थे हुंदा तो मैं उन्होंने पूरी नत्थ पा देनी सी। तो बाकी अल्लाह खैर करे, कोई टाइम आएगा ना तो फिर ये गलबात कर लाँगे। उन्होंने किहड़ा बंदा है सानू नहीं पता, बस उन्होंने सानू वास्ते काम किया है। पहले तो मैं उन्होंने तारफ करा रहा जेलम दे ने इफ्तिखार ज़्यादा साहब, चौधरी इफ्तिखार ज़्यादा था। तो उन्होंने चैनल है परदेसी जट के नाम तो उन्होंने चैनल है। उन्होंने कहा जी इमरान भाई तुसी अपने चैनल तो मेरे वास्ते ना एक ऐलान है करवा दो कि आने वाले वक्तां दे विच नासर नूं दे वल किसी ने उंगली चुकी या नासर वल मतलब कोई गलबात उहदे नाल लूज की तो या असी जानिए तो फिर साडा काम जाने। दूसरा उन्होंने यह कहा कि इमरान भाई ताड़ी छत तो मतलब लाहौर के मिठू लाली की छत या मेरी इधर दुगैज वाली छत तो जिन्ने की भी बाजी जिथे भी लगती है वो सारा मेरा, ठीक है। तो वो वास्ते असी उन्होंने शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसीं सानूं सपोर्ट की। पता नहीं उन्होंने साड़ी किहड़ी गल पसंद आई है। तो हुण गल उन्होंने किहदे वास्ते कीती है भी सानूं नहीं पता कि जे उन्होंने किहनूं पैगाम बाबा जी है बचाया कि तुसीं कहंदे सी तुसीं जिन्ने पैसे तुहाडे लगदे ना बाजियां ते सारा खर्चा मेरा अलिफ तो लैके ही है, तुसीं ये टेंशन नहीं लैनी। कुछ उन्होंने ना दोस्तों नूं उन्होंने पता नहीं डिसाइड किया, कोई गल्लां बातां उन्हां दियां सज्जना दियां उन्हां कोल पहुंचियां ने तो बड़े नाराज़ हो रहे सी, कह रहे यार मेरे को छत होवे ना मैं फलां बंदे नूं ना नत्थ पा दियां मड़ के। मैं उन्होंने कहा सर जी तुहाडा म्यार नहीं गा, तुसीं हाई लैवल ते बंदे हैगे हो तो सड़क छाप बंदे ने, तुहाडा उन्हां दा की म्यार है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, वक्त आएगा जिस तरह ही कबूतरबाजी खुलती है गल्लां तो फेर दियां ने ना। मतलब साडा तो तुहानूं पता है ऑलरेडी जेठ भी लगा है बाबा जी, विसाख भी लगा है, साडे तो लगे ही हुए हैं। तो अल्लाह करे कबूतरबाजी खुले तो फिर कोई मज़ेदारी आए। सज्जन है साडा एक इत्थे धर्मपुरे बाबा जी नासर भाई, नासर पिजन क्लब, कुछ टाइम उत्ते इहो जिहा चल रहा है पर उन्हें अपना सारा कुछ ही वैंडअप कर लिया अपनी मतलब इंज ही करके बह गया। असीं उन्होंने कहने अगर तेन कोई गल करदा ना तू सानू दस यार, कोई ऐसा मसला नहीं है। गल करन च किहड़ी गल है, गल हुंदी है सामने, गल होनी चाहिए सामने। अगर तुसीं किसी नूं गाल भी कढ़दे हो तो सामने बढ़ा के कड्डो, फिर भाई भुने का पता लगता है। मतलब मैं अगर इत्थे वीडियो बना रहा मैं इंज गाल कढ़दा बाद चों अगली वीडियो तो मैं माफ़ी मंग ला, वो तो कोई गल ना होई ना, उसका फायदा ही कोई नहीं। साडे सामने बैठा होवे बंदा, तुसीं गाल कड्डो तुहानूं गाल दा मुੱਲ पवेगा। मतलब यह नहीं हुंदा कि बंदा किते होर बैठा है तुसीं अपने घर बह के गालां कढ़ के बदमाश बनी जा रहे हो, तो मतलब चिकड़ चौधरी बनी जा रहे हो। इहो जी गल नहीं होनी चाहिए। जो गल गाल का तुहानूं मज़ा उदों आंदा है जो अगले दे मूँह ते तुसीं बैठ के कड्डो। जी है बाबा जी, बिल्कुल हाँ जी। तो चोई साहब ने सानूं कहा सी चौधरी इफ्तिखार ज़्यादा परदेसी जट तो उन्होंने चैनल है, उन्होंने कहा जी इमरान भाई मेरे वालों तुसीं ऐलान कर देना अज तो यह छत्तां दोनों मेरियां ने, लाहौर के मिठू लाली वाली तो उस्ताद इमरान जनरेटर वाली छत। तो बाकी कहते कोई टाइम आएगा ना कबूतरबाजी खुलेगी तो फिर अच्छे तरीके नाल गल्लां बातां होणगियां। फिलहाल वैंड भी है सब कुछ। तो बाबा जी तुसीं की कहंदे हो जिहड़े लोकी मतलब कंध पिछों गल्लां करदे ने? गलत गल है जी, गलत गल है, कंध पिछे नहीं करनी चाहिए। अगले मूँह ते हाँ जी गल हुंदी है मूँह ते उत्ते गल होंदी है, पिछे तो हर कोई बंदा गल्लां करदा है। हाँ जी लेकिन मूँह दे उत्ते कोई नहीं कर सकदा। बिल्कुल जी बाबा जी देखो मेरी तुसीं मेरे महल्लेदार हो, मेरी तुहाडी लैन देन है या नहीं है? तुहाडे कबूतर मैं फड़ लेना, मेरा जाल उच्चा है
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਹੈ? ਬੁੱਝਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੱਢੀ ਏ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਯਾਰ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਖਾਵੋ, ਮਤ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਤੰਗ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮਾਮਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾਈਏ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਦਾਰੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਬਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਹਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਲ ਜਦੋਂ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਲ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹਾਂ ਨੀਲਦੁਮਾ ਬਾਬਾ, ਨੀਲਦੁਮਾ ਕਬੂਤਰ ਨੀਲੀਆਂ ਨੀਲਦੁਮਾ ਕਬੂਤਰ, ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਨੀਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਚੁੰਝ, ਕਾਲੇ ਪੰਜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ, 4 ਕੇ 5 ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਲੇ, 4-5 ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟਾ ਇੱਥੇ ਜੋ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੁਮ। ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੁਸਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ, ਕੀ ਹੁਸਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਲਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਸਲੀ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਾਲ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਲੇ ਜਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੋਈ 17-18 ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਗਿਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਠਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠਰਕ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਠਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠਰਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਜਿਸ ਕੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਠਰਕ ਹੋਵੇ, ਠਰਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਬੰਦ। ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਣਾ ਹੈ? ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਵੱਲ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਪਈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਸਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਫੜਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਲਾਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਢੀਠ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਚਲਾ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਚੈਨਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖੇ ਨੇ 3 ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ,
ਤਿੰਨੋਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਲਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰੀ ਯਾਰ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੇਲਮ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇਸੀ ਜੱਟ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਠੋਕ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਛੱਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖਿੱਚਣੀ ਹੋਏਗੀ ਖਿੱਚ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਵੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।